नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ जनवरी 19 तारिख सोमवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपको अनुरोध तेज आसतु आज दिन कोटी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा वीडियो भल लगिले आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे एथिस आपण केउ जिल्लार यह खबर देखुंत कमेंट कर जणाइदेवे आज प्रथम खबर दुईटी नुआ अमृत भारत ट्रेन चलाचल शुभारंभ कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसाम नगांव जिलार कालियाबोट ठारे 6,950 कोटी अधिक टंकार काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर स्थापन करिसेंती समावेश को संबोधन करी श्री मोदी कहिसेंती काजीरंगा एक जातीय उद्यान नुहे बरं आसाम आत्मा भावे परिचित यूनेस्को काजीरंगा को विश्व ऐतिह्य स्थल भाव मान्यता प्रदान करिछि किछि वर्ष धरी काजीरंगा रे पर्यटकों संख्या निरंतर वृद्धि पाउछि बोली प्रधानमंत्री कहिसेंती परवर्ती खबर 9 दिन पई बंद रहिबो राष्ट्रपति भवन 9 दिन पई जनसाधारणक पई बंद रहिबो राष्ट्रपति भवन गणतंत्र दिवस परेड एवं बीटिंग रिट्रीट समारोह जो राष्ट्रपति भवन जनवरी 21 रु 29 तारिख पर्यंत साधारण लोकों पर बंद रहिबो सर्किट 1 परिदर्शक मानक राष्ट्रपति भवन परिदर्शन कराई थाए एने राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा जारी एक विवृत्ति रे कहा जायछि प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस परेड कर्तव्य पथरे अनुष्ठित हुए परवर्ती खबर 22 रे मिलिबो सुभद्रा टंका नुआ हिताधिकारी को आसंता 22 रे मिलिबो सुभद्रा टंका एने सूचना दैछंती उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा पूर्वरु सुभद्रा टंका 18 जनवरी दिन दियाजिबो बोली घोषणा होइतिला किंतु उप मुख्यमंत्री 22 तारिख रे सुभद्रा टंका मिलिबा नै घोषणा करिसंती 4,57,681 जन महिला को मिलिबो टंका प्रथम किस्ती पाइबे नुआ 1,78,398 महिला प्रथम द्वितीय किस्ती बाद पड़थिबा 2,55,000 जन को मध्य मिलिबो टंका बाद पड़थिबा महिला एकाथर के दुईटी किस्ती पाइबे अभियोग शुणाणी रे 24,018 जन हिताधिकारी सामिल होइछंती 250 कोटी टंकार सहायता राशि खाता को जीवो परवर्ती खबर राउरकेला प्लेन क्रैश मिलिबो चाकरी राउरकेला विमान दुर्घटना रे मृत संतोषଙ୍କ परिवार जन को मिलिबो नियुक्ति एने इंडिया एयर वन सीओ प्रेम कुमार गर्ग घोषणा करिसंती से कहिसंती इंडिया एयर वन संस्थार परिवार जन को चाकरी मिलिबो 5 मास जाय परिवार समस्त खर्च उठाइबो संस्था विमान भग्नावशेष 2-3 दिन मध्य उठाई भुवनेश्वर निया जीवो तदंत चलिछि अंतरीण रिपोर्ट मासक मध्य आसीबो परवर्ती खबर इंडिगो उपरे 22 कोटी टंकार जरिमाना लगाइला डीजीसीए इंडिगो उपरे 22 कोटी टंकार जरिमाना लगाइछि डीजीसीए डिसेंबर 2025 प्रारंभ रे सारा देश रे 3 लाख रु अधिक यात्री प्रवाहित हेबा पर बेसामरिक विमान चलाचल निर्देशालय डीजीसीए इंडिगो एयरलाइंस उपरे 22 कोटी टंकार जरिमाना लगाइछि डिसेंबर 3 रु 5 2025 मध्य इंडिगो 2507 टी विमान बातिल करिबा एवं 1852 टी विमान विलंब करिबा पर बेसामरिक विमान चलाचल मंत्रालय एमओसी द्वारा निर्देशित एक व्यापक तदंत परे এই কার্যানুষ্ঠান গ্রহণ করা যাইছি পরবর্তী খবর কটক আসিবে উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণ নেতাজী সুভাষ চন্দ্র ବୋଷଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ 23 ରେ କଟକ ଆସୁଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖ ଦିନ କଟକ ଆସୁଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ କଟକ ଓଡିଆ ବଜାର ସ୍ଥିତ ନେତାଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ ଆସିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶୀତରୁ ମିଳିବ ତ୍ରାହି ଶୀତରେ ଥରୁଥିବା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ କମିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 2 ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢି ପାରେ ଫଳରେ ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରକୋପ କମିବ ବୋଲି କହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲଞ୍ଚ ହେବ ନାସାର ଆର୍ଟେମିସ 2 ମିଶନ ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବ ମଣିଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିମୁଖେ ନାସାର 4 ମହାକାଶଚାରୀ 50 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବ ମଣିଷ ଫେବ୍ରୁଆରୀ 6 ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ନାସାର ଆର୍ଟେମିସ 2 ମିଶନ ଆମେରିକାର ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ନାସା ପୁଣି ଥରେ ମଣିଷକୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ 1972 ମସିହାର ଆପଲ 17 ପରେ ଏହା ହେବ ମଣିଷକୁ ନେଇ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରଥମ ମିଶନ ଏହି ମିଶନ ରେ 4 ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀ ଯାଉଛନ୍ତି କ୍ରିଷ୍ଣା କୋ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଉଥିବା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ହେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାରିଧାମକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ବନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ରିଲ ଓ ବ୍ଲଗ ଚାରିଧାମର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ଗୁଡିକରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି ରିଲ୍ସ ଏବଂ ବ୍ଲଗ କରିବାକୁ ନେଇ ବଢୁଥିବା ବିବାଦକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଦ୍ରୀନାଥ କେଦାରନାଥ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଏବଂ ଯମୁନୋତ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଦ୍ୱାରା ବିବାଦକୁ ରୋକିବା ସହିତ ଭକ୍ତମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅରବିନ୍ଦ ନିଲମନ ବିଜେଡି କହିଲା କାରଣ ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନିଲମନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଫଳରୁ ନିଲମନ ପଛରେ କାରଣ କହିଲା ବିଜେଡି କହିଛି ଯେ 22 ମାସର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଟିକେଟ ନେବା ପରଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରିଥିଲେ ବାପା ପୁଅ ଦଳ ଭାବରେ ପାଟକୁରାରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ହରାଇବା ମଙ୍ଗ ଧରିଥିଲେ ଅରବିନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦଳ ଚିହ୍ନ ଓ ସଭାପତିଙ୍କ ଫଟୋ ରଖୁନଥିଲେ
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୋ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଜେପି ସରକାରରେ ଗୋ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏନେଇ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କ ଘରେ ଚଢାଉ ହୋଇଛି। ଗୋମାଂସ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତି କରାଯିବ। ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ତଳେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଏବେ ଗୋମାଂସ ଚାଲାଣକାରୀ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗ୍ରୁପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବିସିବିର ନୂଆ ଦାବି। ବାଂଲାଦେଶ ବିବାଦରେ ଏବେ ଏକ ନୂତନ ମୋଡ଼ ଆସିଛି। ଗ୍ରୁପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଆଇସିସି ନିକଟରେ ବିସିବି ନୂଆ ଦାବି କରିଛି। ବାଂଲାଦେଶ ସମ୍ପ୍ରତି 2026 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ବାହାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଇସିସି ବିସିବିର ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଏବେ ବିସିବି ଏକ ନୂତନ ରଣନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଏହାର ଗ୍ରୁପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ତରଫରୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଓ ଇନୋଭେସନ ଫେଲୋସିପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅତିଥି ହେବେ ହରିୟାଣାର ଚାଷୀ ୟଶପାଲ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ କରାଯିବ ସମ୍ମାନ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଅତିଥି ହେବେ ରେବାଡି ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ୟଶପାଲ। ଦେଶର 77ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା 6 ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅନ୍ୟତମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟାରିଫ ଲାଗୁ କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକାର ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବାରୁ ଡେନମାର୍କ, ବ୍ରିଟେନ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ କିଛି ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ଦେଶ ଉପରେ 10% ଟାରିଫ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ଏହି ଟାରିଫ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଆମେରିକାକୁ ସମର୍ଥନ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ସୀମା ଜୁନ 1ରୁ 25%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ସହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କିଣିବାକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଫଳପ୍ରଦ କରିବା ଲାଗି ଟାରିଫକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିନିକିଆ ଶୃଙ୍ଖଳା ଜିତିଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ। ଇନ୍ଦୋରରେ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ଜିତିଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ। ଭାରତକୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲା 338 ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। 46 ଓଭରରେ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ ହରାଇ 296 ରନ କଲା ଭାରତ। ଭାରତ ପାଇଁ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ବିରାଟ କୋହଲି। ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡି, ହର୍ଷିତ ରାଣା ମାରିଥିଲେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ। ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ 2-1ରେ ଜିତିଲା ଦିନିକିଆ ଶୃଙ୍ଖଳା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚିଲିକାରେ ଏଥର ଜୁଟିଲେ 11,32,200 ବିହଙ୍ଗ। ଚିଲିକା ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ବାଲୁଗାଁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଚିଲିକା ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ନଳବଣରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ରବିବାର ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରକାଶିତ ଗଣନା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସମଗ୍ର ଚିଲିକାରେ 196 ପ୍ରଜାତିର 11,32,200ଟି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି। କେବଳ ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ନଳବଣରେ 106 ପ୍ରଜାତିର 3,97,527ଟି ପକ୍ଷୀ ଥିବା ସଦ୍ୟ ସମାପ୍ତ ପକ୍ଷୀ ଗଣନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ ପାଇଁ ଆସିଲା ନୂଆ ନିୟମ। ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଅପାର ସଫଳତା ପରେ ଦେଶକୁ ଏବେ ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନର ଉପହାର ମିଳିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହାୱଡ଼ା ଏବଂ କାମାକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ଏହି ପ୍ରଥମ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନକୁ ନିକଟରେ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଟ୍ରେନ ସୁବିଧା ଏବଂ ଗତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିମାନକୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏବେ ନିଜ ପକେଟ ଏବଂ ଯୋଜନା ପ୍ରତି ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପ୍ରିମିୟମ ଟ୍ରେନ ପାଇଁ ରେଳବାଇ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନୂତନ ରିଫଣ୍ଡ ଏବଂ ବାତିଲକରଣ ନିୟମ ବହୁତ କଠୋର ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଟିକେଟ ବୁକିଂ କରିବାରେ ସାମାନ୍ୟତମ ଶୀଘ୍ରତା ଦେଖାନ୍ତି କିମ୍ବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହିପାରନ୍ତି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରେନର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମୟର 8 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେଟ ବାତିଲ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଫେରସ୍ତ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଡ଼ା ଜବତ ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଗତି ପ୍ରବାହ ରାଜ୍ୟ ବିକାଶର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିଛବି କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ପ୍ରଗତି ପ୍ରବାହ ଉନ୍ମୋଚିତ। ରାଜ୍ୟ ବିକାଶର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରତିଛବି ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ମୁଖପାତ୍ର ପ୍ରଗତି ପ୍ରବାହ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆବାସିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପୁସ୍ତକଟିକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ସଫଳ ଯୁବ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇ ଚାଷୀଙ୍କ ସମ୍ମାନକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଆମେରିକା ବିରୋଧରେ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡବାସୀ। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ନିଜର ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ବିରୋଧରେ ନାଟୋ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧିତ ଅଛନ୍ତି। ଡେନମାର୍କ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ନାଟୋ ଦେଶମାନେ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ସୈନ୍ୟ ମୁତୟନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ।
ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗଡ଼ିବ ନାହିଁ ଘରୋଇ ବସ୍। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ଚଳାଚଳକୁ ବିରୋଧ କରି ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ରବିବାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସୋମବାର ସକାଳ 6ଟାରୁ ପାରାଦୀପ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଘରୋଇ ବସ୍ ଗଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଯାଏଁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ସଂଘ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିରିଆରେ ଆମେରିକା ସେନାର ଆକ୍ରମଣ, ଆଲ୍-କାଏଦା ନେତା ମୃତ। ସିରିଆର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେରିକା ସେନାର ଆକ୍ରମଣରେ ଆଲ୍-କାଏଦା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗତ ମାସରେ 2 ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅନୁବାଦକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ଅମ୍ବୁସ ସହ ଏହି ନେତାଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିବା ନେଇ ଆମେରିକା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଣ୍ଡି ଖୋଲାଯାଇଛି, ଧାନ କିଣା ହେଉନି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହକୁ ଏହା ଭିତରେ 15 ଦିନ ବିତିବାକୁ ବସିଲାଣି, ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ଧାନ ବିକି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଧାନ କିଣାରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଧାନ ସରକାରୀ ମଣ୍ଡିରେ କିଣା ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଚାଷୀ ଧାନ ଆଣି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ଗଦା କରିବେ ବୋଲି ଖୋଲାଖୋଲି କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଚଳିତ ମାସ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଗଲା। ଚାଷୀଙ୍କୁ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଜିରୋ କୋଟିଂରେ ଧାନ କିଣା ହେବ ଏବଂ ସରକାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 800 ଟଙ୍କାର ଇନପୁଟ ସବସିଡି ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଲା। ନେତା ମଣ୍ଡି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଧାନ କିଣା ହେଲା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଳିଙ୍ଗରେ ହେବ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଗ୍ରହାଳୟ। ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟତୀତ ସାମ୍ବାଦିକତା ହିଁ ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ଯାହା କ୍ରୀଡ଼ା ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ବିକାଶରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଗଦାନ ରଖିଛି। ସରକାର ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଖେଳର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସୁଛି କି ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି, ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିବାକୁ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ସ୍ଥିତ ଟେନିସ ସେଣ୍ଟର ଅଡିଟୋରିୟମରେ ରବିବାର ଆୟୋଜିତ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରୀଡ଼ା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଓସ୍କାର ବାର୍ଷିକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଅବସରରେ କ୍ରୀଡ଼ା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଜଣାଇବା ସହ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏକ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଗ୍ରହାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିଙ୍ଗୁ ରାଲିରେ ଗର୍ଜିଲେ ମୋଦି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ରବିବାର ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଟିଏମସି ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଐତିହାସିକ ସିଙ୍ଗୁର ମାଟିରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନର ଶାସନକୁ ମହା ଜଙ୍ଗଲରାଜ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ସିଙ୍ଗୁରରେ ଏକ ବିଶାଳ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଗତ 15 ବର୍ଷ ଧରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜନସାଧାରଣ କୁଶାସନର ଚରମ ସୀମା ଦେଖିଛନ୍ତି। ସନ୍ଦେଶ ଖାଲିର ଅତ୍ୟାଚାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥିତି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଛି। ଏହା ଶାସନ ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ମହା ଜଙ୍ଗଲରାଜ ଚାଲିଛି। ଏହାକୁ ଶେଷ କରିବା ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ସିଣ୍ଡିକେଟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଦାଦାବଟି ଶାସନ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟିଏମସି ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପାଇଁ 830 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇରାନରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଗଲାଣି 5000 ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ। ଇରାନରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରତିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜଣେ ଇରାନୀ ଅଧିକାରୀ ରବିବାର କହିଛନ୍ତି, ସରକାର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତି କମରେ 5000 ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ 500 ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ ସଶସ୍ତ୍ର ଦଙ୍ଗାକାରୀ ଦାୟୀ, ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଇରାନୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗଞ୍ଜାମରେ ଇଡ୍ରୋ ମେଗା ରେଡ୍ 2.63 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ। ଗଞ୍ଜାମରେ ଇଡ୍ରୋ ମେଗା ରେଡ୍ ବେଆଇନ ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ଠାରୁ 2.63 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି। ବେଆଇନ ବାଲି ଓ ପଥର ଖଣି କାରବାର ବିରୋଧରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ବଡ଼ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। 16 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ଅନେକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଅପରେସନରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପଡ଼ୋଶୀ 6ଟି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 175ରୁ ଅଧିକ ଇଡି ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 114 ରାଫେଲ କ୍ରୟ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ରୟ ବୋର୍ଡ ଡିପିବିର ମଞ୍ଜୁରୀ। ବାୟୁସେନା ପାଇଁ 114ଟି ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କ୍ରୟ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଡିଫେନ୍ସ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଡିପିବି ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସବୁଜ ସଂକେତ ଦେଇଛି। ଡିଏସସି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ କ୍ୟାବିନେଟ କମିଟିର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ହିଁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ବାବଦରେ ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।